Hello friends, today I am going to start the first chapter from Science 2, that is Heredity and Hereditary Changes. आजपर्यंत तुमचे आजूबाजूची लोक तुम्हाला नेहमी म्हणत असतील की तुझ्या आईसारखी दिसतीस, तुझे डोळे तुझ्या बाबांसारखे आहेत, एकदम गोरी झालीस आजीसारखी. Why is that so? This is because of the heredity. What is heredity? It is the transfer of biological characters from one generation to the another via genes. तुमच्या आई वडिलांकडून काही गुणधर्म तुमच्याकडे आलेले असतात by the help of genes. This is nothing but the transfer of the biological characters, and that means the heredity. Talking about the history of it, Sir John Gregor Mendel is the pioneer of modern genetics. Pioneer is the founder member of the modern genetics. In 1901, mutational theory was given by Hugo de Vries, and in 1944, the trio of scientists, that is three scientists together, that is Ostwald Avery, Macklin McCarthy and Colin McLeod, proved that except viruses, all other living organisms have the DNA as their genetic material. Viruses ना सोडून प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये काय आहे तर DNA हा त्याचा जेनेटिक मटेरियल आहे. In 1961, the French geneticists, that is Francois Jacob and Jacques Monod, proposed a model for protein synthesis with the help of DNA in the bacterial cells. बॅक्टेरियाच्या सेल्समध्ये प्रोटीन सिंथेसिस कशा प्रकारे केलं जातं हे फ्रँकोइस जॅकॉब आणि जॅक मोनॅड यांनी त्यांच्या मॉडेलनी दाखवलं होतं. आणि तोच मॉडेल आता आपण सध्या रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीमध्ये वापरतो. द सायन्स ऑफ हेरिडिटी इज वाईडली युजफुल. हे जे सायन्स आहे इट इज यूज फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट अँड प्रिव्हेन्शन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स. कितीतरी हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल सिकल सेल ॲनिमिया, थॅलेसेमिया. ह्याला डायग्नोस करणं, ह्याचं ट्रीटमेंट करणं किंवा त्यांना प्रिव्हेंटही करणं आपण करू शकतो, सिन्स वी नो दी सायन्स ऑफ हेरिडिटी. Production of the hybrid varieties of animals and plants, and we can use it in the industrial processes too. Nowadays we know we are making the clones, we are making the hybrid plants. Mango आणि apple ला mix करून आपण एक नवीन fruit बनवू शकतो. That is a hybrid plant. That is possible only because we know the heredity, and it is widely used in industries nowadays. Before moving to anything else, I would talk about the evolution. एव्होल्युशन म्हणजेच काय तर उत्क्रांती. एव्होल्युशन काय आहे? इट इज नथिंग बट अ स्लो ग्रॅज्युअल चेंज. एव्होल्युशन इज अ स्लो ग्रॅज्युअल चेंज दॅट इज ऑकरिंग इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ओव्हर अ लॉंग ड्युरेशन. भरपूर मोठ्या वेळेसाठी भरपूर चेंजेस घडवून आणणारे आणि हळूहळू चेंजेस घडवून येणे म्हणजेच काय तर उत्क्रांती, दॅट इज एव्होल्युशन. This is a very slow going process and through which organisms development is achieved. हळूहळू organism मध्ये development होत जाते. Almost 3.5 billion years ago, life had been non-existent on the earth. Earth वरती लाईफच नव्हती 3.5 billion years ago. At the beginning, there were certain only simple elements. काही खूप simple elements present होते. For example, organic and inorganic elements. नंतर त्याचे complex compounds बनत गेले, म्हणजेच काय proteins आणि nucleic acids बनत गेले over a long period of time. After formation of these complex compounds, त्याच्यामधून काय मिळाले तर primitive type of cells, prokaryote, eukaryote, हे जे cells होते हे primitive type of cells आपल्याला ह्याच्यातून मिळत गेले. What is shortcut of all these things? Nothing but there were certain simple chemicals that came together, then found out the complex structures like proteins and nucleic acids. Simple काय आहेत organic, inorganic compounds. आणि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कुठले होते तर प्रोटीन, न्यूक्लिक ऍसिड, ह्याच्यापासून डीएनए सिंथेसिस चालू होऊ लागलं. प्रोटीन्स एकत्र आले की डीएनए बनतो. सो दिस इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्मेशन. डीएनए बनला की काय बनणार आहे, सेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस आणि
हा सेल जो आहे हा वाढत गेला. कशाने वाढत गेला तर आजूबाजूचे जे काही केमिकल्स आहेत, मे बी वॉटर और एनी अदर रॉक सबस्टन्सेस, एनीथिंग, एनी नॉन लिव्हिंग थिंग, ह्याचा वापर करून हे सेल्सचा नंबर वाढत गेला बाय यूज ऑफ दी केमिकल्स अराउंड. So this is how the evolution actually took place from the non-living world and it came to the living world. At present, there are crores of species of plants and animals with huge number of diversity regarding the shape, complexity on the earth. भरपूर ॲनिमल्स आहेत, भरपूर प्लांट्स आहेत, भरपूर डायव्हर्सिटी आहे, विविधता आहे आपल्या अर्थमध्ये with their shape and their complexity. प्रत्येकाचा शेप वेगळा, प्रत्येकाचं दिसणं वेगळं, वागणं वेगळं. This is all because of the evolution. Animal diversity, it ranges from the unicellular amoeba. एक unicellular animal पासून we have come to the multicellular organisms. We have come to the multicellular organisms and animals like unicellular animal like amoeba and multicellular animal like whale, elephant or a human being. In plants, unicellular animal like chlorella and multicellular animal like any banyan tree. This is all the examples the way evolution took place. Evolution झाली, उत्क्रांती झाली, but everything needs a proof. What is the evidence की evolution झालं? So there are certain evolutions that took place and evolution and theories were put forth. These theories, one of the widely accepted theory is gradual development of living organisms. This is one of the widely accepted theory of gradual development of living organisms. भरपूर theories मांडल्या गेल्या होत्या. त्यामधली एक theory कुठली होती तर theory of evolution. According to this theory, first living material that was formed on the ocean, in the ocean, that is protoplasm. ओशन मध्ये पहिल्यांदा एक लिव्हिंग मटेरियल सापडलं गेलं, ते काय होतं तर प्रोटोप्लाझम होतं. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम unicellular organisms were formed. Gradually changes occurred and unicellular organisms from which larger and more complex organisms were formed. म्हणजेच काय तर पहिल्यांदा एक मटेरियल सापडलं, that was protoplasm. After that, in due course of time, gradual changes took place and what was formed? The unicellular animal was formed. And after that, what was formed? That is, more complex organisms were formed. For this changes to take place, it almost took 300 crore years. For this evolution to take place, it almost took 300 crore years. Changes and development in living organisms had been all round and multidimensional, and this led to evolution of different type of organisms. वेगवेगळे animals बनत गेले, वेगवेगळ्या species बनत गेल्या, हळूहळू फक्त एकच species राहिले नाही तर वेगवेगळे animals चे प्रकार, वेगवेगळे plants चे प्रकार बनत गेले. Hence, this overall process is called as evolution, which is ऑर्गनायझेशन. या सगळ्या प्रोसेसला आपण काय म्हणू शकतो तर एव्होल्यूशन, उत्क्रांती आपण म्हणू शकतो. प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलपमेंट ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स फ्रॉम द ancestors having different structure and functional organization is called as evolution. फॉर एक्झाम्पल प्रोटोप्लाझम, त्याचं काय फंक्शन किंवा स्ट्रक्चर असणार आहे? व्हेरी सिम्पल स्ट्रक्चर असणार आहे. त्याच्यापासून आपण एक युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम बनत गेला आणि त्याच्यापासून मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिझम्स किंवा मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स बनत गेले, ज्यांचं स्ट्रक्चर आणि फंक्शन प्रोटोप्लाझम पेक्षा सुद्धा वेगळं होतं. दिस ऑल इज नथिंग बट दी एव्होल्यूशन. दिस इज द प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलपमेंट ऑफ दी प्लांट्स अँड ॲनिमल्स फ्रॉम दी ancestors. त्यांच्या ancestors पासून प्लांट्स अँड ॲनिमल्स मध्ये जे काही डेव्हलपमेंट होत गेलं, दॅट इज नथिंग बट दी एव्होल्यूशन. So what are the proofs of the evolution? प्रत्येक गोष्टीला प्रूफ गरजेचंच असतो, राईट? So there are certain evidences of the evolution. So first evidence is the morphological evidence. We can see various similarities in structure of mouth, positioning of the eyes, structure of the nostrils, ear pinna and thickly distributed hair on the body are seen in animals, whereas similar characteristics are seen in leaf shape,
leaf venations, leaf petiole, etc. occurs in case of plants. What is said here? तुम्ही जर बघितला इथे एक डॉग आहे, शीप आणि आहे, एक वुल्फ आहे. In them, we can see that there are 2 eyes, 1 nose, 1 mouth and 2 ears. This is nothing but the structural similarity is seen in them. ह्यांच्यामध्ये एक स्ट्रक्चरल सिमिलॅरिटी आहे, प्रत्येकामध्ये ह्या गोष्टी आहेतच. असं नाही आहे की दे डोंट हॅव टू आईज और दे हॅव ओनली 1 eye. It is structural similarity is seen in them. Similarly, in case of प्लांट्स आपण बघायला गेलं, दे हॅव ग्रीन लीव्स. त्या लीव्सचा शेप सिमिलर असू शकतो किंवा डिफरंट असतो, बट युजली लीफचा शेप एकच असतो. लीफला वेनेशन्स असतात आणि लीफला पेटिओल जे आहे त्यांचा सुद्धा आकार ओव्हरऑल सिमिलर असतो. दिस सिमिलॅरिटी इन दीज ग्रुप्स प्रूफ दॅट देअर ओरिजिन मस्ट बी सेम ऑर कॉमन. ही जी काही सिमिलॅरिटी दिसते या सगळ्यांमध्ये, ह्याच्याकडून आपल्याला काय कळतं की त्यांचा जो पूर्वज आहे तो एकच असू शकतो. दॅट इज नथिंग बट दे हॅव द कॉमन ancestor. This was nothing but the morphological evidence. Next is the anatomical evidence. If you carefully observe all these pictures over here, there doesn't seem any superficial similarity between them. तुम्ही ना सगळ्यांना व्यवस्थित बघितलं तर ह्यांच्यामध्ये कुठेही सिमिलॅरिटी आपल्याला दिसत नाही. एकतर ह्युमन हँडमध्ये सुद्धा दिसत नाही. इथं 4 लेग आहे कॅटचा किंवा ऑक्सचा म्हणू शकतो आपण. फ्लिपर ऑफ अ व्हेल जेव्हा पोहती तिचा जो फ्लिपर असतो त्याच्यामध्ये सुद्धा काही सिमिलॅरिटी नाही आहे, किंवा पॅटॅजियम ऑफ दी बॅट. ह्या सगळ्यांमध्ये कुठंही आपल्याला सिमिलॅरिटी काही सुद्धा दिसत नाही. हावेवर देर इज सिमिलॅरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स. पण ह्यांचं जे काही स्ट्रक्चर आहे त्यांच्या बोन्सच्या स्ट्रक्चरमध्ये थोडी सुद्धा सिमिलॅरिटी आपल्याला दिसते. फॉर एक्झाम्पल, बोन्स कशाने बनलेले असतात? कॅल्शियमनी. ऑल दी बोन ओव्हर हिअर आर मेड अप ऑफ कॅल्शियम. त्यांचे जे काही जॉईंट्स आहेत त्यांचे ते सुद्धा सिमिलर बनलेले आहेत. बोनी जॉईंट्समध्ये सुद्धा सिमिलॅरिटी दिसते. दिस इंडिकेट्स दॅट दे हॅव दी कॉमन अँसेस्टर अगेन. म्हणजेच काय, दिसायला सिमिलर नाही आहे, पण त्यांचं जे काही स्ट्रक्चर आहे किंवा फॉर्मेशन आहे, जॉईंट्स फॉर्मेशन आहे, ऑल दीज शो दॅट दे हॅव अ कॉमन ancestor. Next, coming to the another evidence, that is the vestigial organ. What are vestigial organs? These are nothing but the degenerated or underdeveloped useless organs. त्यांचा काहीही उपयोग नाही आपल्याला. These are totally useless organs. These are degenerated organs. In living organisms, sudden development of new tissues or organs for living in changing environment is not possible. Instead, existing organs undergo gradual changes. Sudden changes कधीही होत नसतात. There are always gradual changes. However, same structure under different situation may become useless or even harmful. काही वेळेला आपल्याकडे जे काही ऑर्गन्स असतात that can become useless or they are very harmful to us also. At that time they start to degenerate. अशा वेळेला ते काय व्हायला लागतात? हळूहळू डिजनरेट व्हायला लागतात. म्हणजेच काय, आपल्यामध्ये जर ते असतील तर आपल्या येणाऱ्या पिढ्यांमध्ये ते दिसत नाही. स्लोली दे स्टार्ट गेटिंग डिजनरेटेड ॲज पर द प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल सिलेक्शन. म्हणजेच काय, जर नेचर सिलेक्ट करत असेल तरच ते आपल्या येणाऱ्या पिढ्यांमध्ये दिसेल. जर इट इज नॉट युजफुल देन वाय इट विल कम इन द कमिंग जनरेशन्स? ऑब्वियसली नॉट. येणाऱ्या पिढ्यांमध्ये ते दिसणार नाही, बिकॉज इट इज नॉट सिलेक्टेड बाय दी नेचर. इट टेक्स थाउजंड्स ऑफ इयर्स फॉर अ स्ट्रक्चर टू डिसअपियर. हजारो वर्ष लागतात एखादं स्ट्रक्चर डिसअपियर व्हायला. सच ऑर्गन्स आर सीन इन डिफरंट फेजेस ऑफ डिसअपियरन्स इन डिफरंट ॲनिमल्स. वेगवेगळ्या ॲनिमल्समध्ये वेगवेगळ्या फेजेसमध्ये ते हळूहळू डिसअपियर होत जातं. Such organ, though non-functional in certain organism, it may be functional in the other organism. जरी काही जो ऑर्गन आपल्यामध्ये आहे आणि दुसऱ्या ऑर्गॅनिझम मध्ये सुद्धा आहे, जर तो आपल्यामध्ये नॉन फंक्शनल असेल, आपल्यामध्ये युजलेस असेल, तर तोच ऑर्गन दुसऱ्या ॲनिमल मध्ये युजफुल असू शकतो. फॉर सम एक्झाम्पल्स आर ओव्हर हिअर. फॉर एक्झाम्पल, अपेंडिक्स. इट इज सीन बिटवीन दी स्मॉल अँड लार्ज इंटेस्टाईन. अपेंडिक्स इज ॲक्च्युअली युजलेस इन ह्युमन्स. त्यामुळे त्याचं ऑपरेशन करून काढून टाकलं जातं इफ वी गेट द अपेंडिसायटिस.
बट इट इज युजफुल अँड फुल्ली फंक्शनल इन दी रुमिनंट्स. रुमिनंट्समध्ये तो फुल्ली युजफुल आहे आणि त्याचं फंक्शन पण चांगलं आहे. सिमिलरली इयर पिन्ना हा जो आहे इयर पिन्ना, इट इज ऑल्सो युजलेस इन ह्युमन्स. आपल्यामध्ये त्याचा काही उपयोग नाहीये, बट इट इज युजफुल इन मंकीज फॉर द मुवमेंट्स ऑफ द इयर पिन्ना. मंकीज किंवा एनी अदर ॲनिमल्समध्ये आपण बघितलं तर तो पिन्ना हलवत असतात ॲनिमल्स. दॅट इज दे आर युजफुल इन देम. व्हेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाईक टेल बोन और कॉकिक्स. कॉकिक्स माकड हाड, इट इज नॉट युजफुल इन ह्युमन्स अगेन. दॅट इज कॉकिक्स और टेल बोन. लास्टली विजडम टूथ. विजडम टूथ इज द थर्ड मोलर. हे जे शेवटची अक्कल असती त्याची आपल्यामध्ये जास्त गरज नाहीये. चावण्यासाठी दात लागतात आपल्याकडे आहेत जेवढे इम्पॉर्टंट आहे. इट इज द एक्स्ट्रा टूथ विच जर तो आला नाही तरी फरक पडत नाही. ऑलमोस्ट 80% केसेसमध्ये अक्कलदाढ ही आतच राहते हाडामध्ये. काही लोकांच्यात ती बाहेर येतच नाही. दॅट शोज दॅट इट इज अ नॉन फंक्शनल ऑर्गन. दॅट इज विजडम टूथ.